ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਡ੍ਰੀਮ ਆਈਐਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ PSSS ਬੋਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ठीक है, तो तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो और शेयर करो। इन्ना काम तो तुसी करो। सब तो पहला बड़े सिस्टमैटिकली तरीके नाल आपां चलांगे। आ पंजाबी सी जिहड़ी बहुत सौखी सी, इहदे च एक अद्धा क्वेश्चन ही सीगा जिवें कन्नां ते हत्थ लाना। तुसी भी मैनूं कमेंट बॉक्स च जरूर आंसर देना कि कन्नां नूं हत्थ लाना मुहावरे दा की अर्थ है। हुण तुसी बोलोगे सर बस करा देनी। ये देखो किसी बच्चे का पेपर है, मैं वही पेपर चक लिया, तुसी कमेंट बॉक्स च देना इहदा सही जवाब की है। ठीक है, वैसे तुहानू मेरी भाषा तो पता लग ही गया होगा कि मैनू पंजाबी जिहड़ी है वो मैं किस रीजन तो बिलोंग करदा ते तुहानू पता ही होना है ना। आगे देखो आपा क्वेश्चन मैं तुहानू इस टॉपिक दे विच मैथ अते रीजनिंग दे कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाउण दी कोशिश करूँगा। उस तो पहला मैं तुहानू दस देना चाहना कि जिहड़ी जीके दी साडे कोल टीचर है और जिहड़े फाउंडर ऑफ ड्रीम आईएएस है ਉਹ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਰ ਆਇਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ PCS 'ਚ ਰੈਂਕ 36 ਹੈ। तो आप थोड़ा जिहा डिस्कशन करते हैं कि जिहड़ी जीके इस पुछी गई है फॉरेस्ट गार्ड के पेपर चो कितनी कि डिफिकल्ट सी। पहला तो आप थोड़ा जिहा उहदे बारे तुहानूं मैं दसदा। देखो मैं इस जीके नूं एनालाइज किया तो मैनू इस जीके का लैवल मॉडरेट जिहा लग्या, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लैवल नहीं सीगा। जिवें पंजाब जीके तो भी सिंपल क्वेश्चन आए हुए सीगे ते जिवें अगर आप इंडियन जीके की गल करिए तो उत्थों भी कुछ ज़्यादा औखे क्वेश्चन नहीं आए हुए। लेकिन हाँ अगर आप थोड़े करंट अफेयर्स देखिए तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन एजे सीगे जिन्हां विच मतलब जिहड़े ट्रिकी सीगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जीके जिहड़ी सीगी ओह मॉडरेट टू ईजी जीके आप बोल सकते हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन सीगे, सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीगे, काफ़ी ज़्यादा था। तो वह अगर तुसी नॉर्मली भी अगर जीके पढ़ रहे हो तो तुहाडे ओह जिहड़े सवाल है वो होने चाहिए है। दूजी गल मैं ये कहूँगा कि देखो जीके काफ़ी ज़्यादा पुछी हुई सी तो ये भी चांस बन सकता है कि जोड़े बच्चों की जीके स्ट्रोंग सी वो बच्चा पेपर क्लीयर जो है कर सकता है। बिकॉज जीके कई बार मेक और ब्रेक सबजैक्ट हो जाता है इन्होंने एग्जाम्स के एंड बच्चे बहुत घट जीएस जीके ते फोकस करते हैं, एप्टीट्यूड ते इंग्लिश के उपर काफ़ी फोकस रहिंदा है। तो एंड जीके हुंदी भी बहुत ज़्यादा हैगी है, बच्चे समझ नहीं आता की पढ़ीए। तो जोड़ा बंदा जीके नूं बहुत वधिया तरीके नाल जो है पढ़ लैंदा उहदे लई ईजी हो जाता। तो चलो समा नहीं वेस्ट करते हुए आप थोड़ा डिस्कशन करते हैं इन्हां सारे क्वेश्चन के बारे। तो सब तो पहला जिहड़ा अपने कोले क्वेश्चन आ रहा है ना वो ये वाला आ रहा है कि किहड़ी बॉडी है जिहड़ी हॉकी नूं इंडिया च प्रमोट कर रही है एट प्रेजेंट। तो अगर आप इस क्वेश्चन नूं देखिए तो पहला की हुंदा सी ना, पहला फैडरेशन ऑफ हॉकी इन इंडिया करके बॉडी हुंदी सीगी। लेकिन पिछले 4-5 सालों के विच इन्हां ने इस बॉडी नूं डिसोल्व करके एक नवी बॉडी क्रिएट की है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया जिहड़ी है वो अज के दौर दे विच अपने देश के सब तो प्रीमियम बॉडी है जिहड़ी हॉकी नूं प्रमोट करती है इंडिया दे विच। एंड तुसीं देखिया होगा एक जिवें इंडियन प्रीमियर IPL हुंदा उवें एक इंडियन हॉकी लीग भी चलता है। तो वो सारा हॉकी लीग नूं पिछे कराउण दे विच भी हॉकी इंडिया का ही जिहड़ा है सब तो ज़्यादा रोल रहिंदा है। तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा वो ये आंसर है 17 का हॉकी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17 का जिहड़ा आंसर हैगा हॉकी इंडिया आ जाता है। तो जिहड़े जिहड़े बच्चों का यह सही है तुसीं वो कमेंट बॉक्स च लिखो कि हाँ जी साडा सर सही है यह क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो दूजा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये बहुत सौखा क्वेश्चन सीगा, ये पुछा सीगा कि क्रिप्टो करंसी जिहड़ी है ना ये किहदे बेस ते मतलब चलती है। क्रिप्टो करंसी जिवें पिछले कुछ दौर ते बड़ा फेमस रहा है, बिटकॉइनस दे विच काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, एथीरियम खरीद रहे हैं, बड़े इदां दे क्रिप्टो करंसीज़ मार्केट चलियां हैं, कॉइन DCX है ना, ये सारी तुसीं एडवरटाइजमेंट्स देखते होंगे। तो इस इन्होंने पूछा कि जी क्रिप्टो करंसी है इसकी टैक्नोलॉजी की है, मतलब कि ਇਹਦਾ बेसिक टैक्नोलॉजी की है, किस चीज़ से यह चलती है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, अगर तुम फॉलो करते हो तो इसका आंसर है ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी एक टैक्नोलॉजी है जिहदे उपर ये सारी करंसी का काम जिहड़ा है चलता है। तो आप तीजे क्वेश्चन तो देखते हैं। तीजा क्वेश्चन जिहड़ा आ रहा है वो एक की नाम है, एक सेकेंड मैं चेंज कर ला इत्थों दी, हाँ वो इहनूं बंद कर लें।
हाँ तीजा क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਪਸਟੋਨ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਿਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਸਟਨ तो ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸਟਨ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੂਨਰ ਆਰਬਿਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਲਦੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਇਸਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾਸਾ तो नासा इज़ द राइट आंसर जी अपनी अमेरिका की सब तो प्रीमियर स्पेस एजेंसी है नैशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी तो नासा का यह पूरा का पूरा हो रहा है हुण आ जाओ अगला सवाल देखते हैं आप ये बायोलॉजी के विचों तुहाडे कोले क्वेश्चन आया है कि किहड़ा पार्ट ऑफ बॉडी मतलब अपने ह्यूमन बॉडी का किहड़ा हिस्सा है जिहड़ा मरकरी नाल अफेक्ट हुंदा है देखो मरकरी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਜਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ 'ਚ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ तो नर्वस सिस्टम सब तो वध इफेक्ट करता है एंड तुसीं देखो कि मरकरी नूं रोकण वास्ते दुनिया 'च एक मिनामाटा कन्वेंशन भी एग्जिस्ट करती है मिनामाटा जिहड़ी कन्वेंशन है ना वो बेसिकली मिनामाटा एक जापान की एक जगह सी उत्थे एक कन्वेंशन साइन की गई बिकॉज उत्थे बहुत लोगों नूं एक बीमारी हो रही सी जो नर्वस सिस्टम नूं इफेक्ट कर रही सी जिहनूं मिनामाटा डिजीज़ कहते हैं तो इस करके न्यूज़ 'च सीगा आ क्वेश्चन था बड़ा पुराना उन्होंने चक लिया 2018 का फीफा वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं मतलब 2023 2018 का फीफा वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे जिहड़े आ वो पिछले 7-8 महीनों के करंट अफेयर्स करके जाते हैं स्पोर्ट्स के विचों तो ये तो उही आंसर कर सकता है जिन्हें या तो यह वर्ल्ड कप देखिया है तो या जिन्होंने फुटबॉल च रुचि रहिंदी होगी तो अगेन मैं उही कहना या फिर किसी ने कोई तुक्का किस्मत है ना किसी की चमक जाती है तो यह जे सवाल जिहड़े हैगे आ वो क्वेश्चन पूछे 5-6 साल पुराने क्वेश्चन पूछ ले लेकिन ਇਹਦਾ जवाब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਹੈਗਾ तो देखो जो वर्ल्ड कप होया सी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ फ्रांस ਦੇ ਨਾਲ क्रोशिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ क्रोशिया एक बड़ी छोटी जी कंट्री है यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ फाइनल वर्ल्ड कप 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ क्रोशिया ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ तो इस करके थोड़ा मजाक भी जिहड़ा है उड़ाते थे लोग तो आप नैक्सट तो चलते हैं यूडाई तो सब दे कोल आधार कार्ड तो होना ही है ना तो तुहानूं सब नूं पता ही है कि आधार कार्ड जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी आधार कार्ड बनाती है ਉਹਦਾ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UADI या ना यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक कानूनी ऑर्गेनाइजेशन है एक एक्ट पास होया सी आधार कार्ड एक्ट उन्होंने कोई नवी मोबाइल ऐप लॉन्च की है जी फेस ऑथेंटिकेशन नूं जो है परफॉर्म करती है फेस ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जिवें आधार कार्ड के विच तुहानूं पता है कि तुहाडे बायोमैट्रिक लिता जाता है तो उस तरीके नाल ये ऐप दे विच है ना तुहाडा जिहड़ा बायोमैट्रिक तुहाडा आधार कार्ड बनन ते लिता गया सीगा वो ऑथेंटिफाई कर दिंदी कि ये उही बंदा है जिहदा आधार कार्ड ये दिखाया जा रहा है तो ये बड़ी इंटरस्टिंग ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी तो अपने जो साइबर क्राइम है ਜਾਂ आधार कार्ड का जो मिसयूज़ हो रहा है वो किते ना किते रिड्यूस होगा तो सरकार का ये बड़ा वधिया है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है वो है आधार फेस RD ठीक है तो आधार फेस RD ਜਿਹੜਾ है वो ऐप आ जाती है आ वर्ल्ड वाटर कांग्रेस ये थोड़ा जिहा मुश्किल क्वेश्चन सीगा है ना अगर ये पता है जे तुसीं करंट अफेयर्स च पढ़िया तो ईजी बन जूगा क्योंकि रट्टे वाला क्वेश्चन सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते कोई दिमाग नहीं लगा सकते ਆਪਾਂ सिर्फ जे आपको पता तो आप आंसर कर सकते हैं इंडियन वाटर वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 ਇਹਦੀ थीम की पूछी हुई है तो क्योंकि सारे ही ऑप्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ बराबर जियां लग रही हैं इक्वल जियां लग रही हैं लेकिन अगर आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ भी दिमाग लगाने तो डी इज़ द राइट आंसर वाटर फॉर ऑल अगर पता है तो हो जाऊगा कालीदासा हाँ जी हुण एंशियंट इंडिया जो देखो क्वेश्चन पूछ लिया है ना एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है कालीदासा तुहानूं पता है कि गुप्ता के टाइम ते जो गुप्ता पीरियड हुंदा सीगा उन्हां दे टाइम ते बहुत ही ज़्यादा फेमस एक अपने थिएटर आर्टिस्ट थिएटरिस्ट रहे है तो है ना बहुत इन्होंने कुछ लिखा है इन्होंने पूछा कि केड़ा लिटरेरी कॉम्पोजिशन नहीं हैगा नहीं ते फोकस करना है तो इत्थे ना बच्चे बहुत ज़्यादा ना मतलब कई बार इस को सवाल नूं सही तरीके नाल पढ़ते नहीं हैगे कई बार उन्होंने लगता है कि असीं लिटरेरी कॉम्पोजिशन पूछी भी है कालीदासा की तो वो जवाब देने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्होंने नहीं है तो फोकस किया यानी कि 3 तो होणगियां एक नहीं हैगी तो जिहड़ी मेघदूत हैगी है रघुवन हैगी है तो अभिजंग शकुंतलम हैगी है ये तीनों तो बहुत फेमस है जो कालीदासा दियां कॉम्पोजिशन हैगी लेकिन जी पंचवती है वो नहीं हैगी तो ये नहीं हैगी तो यही सवाल का जवाब हो जाऊगा अगला क्वेश्चन इकोनॉमी के आया है
है ना। ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ OBC ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ SBI ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ ਕੀਤਾ। 6-7 ਬੈਂਕ SBI ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਕ SBI ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ 2-3 ਬੈਂਕਸ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਐਂਡ OBC ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਂਕ। तो OBC ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ D ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ OBC ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ OBC ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਦੌਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਰਦੌਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। तो देखो बरदौली सत्याग्रह ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ A। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਥੀਅਮ, ਯੈਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲੀਥੀਅਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि पहला इंडिया के विच लिथियम सैल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिहड़ा हैगा वो डेवलप किया जा रहा है। यानी डेवलप किया जा रहा अपना तिरुपति आंध्रा प्रदेश के विच। हुण इस बच्चे ने तो गलत करता, आंसर इहदा हैगा तिरुपति आंध्रा प्रदेश। तिरुपति कमेंट बॉक्स च मैनूं जरूर दस्सिओ कि तिरुपति किस चीज़ लई फेमस हैगा अपार्ट फ्रॉम दिस बैटरी। क्विट इंडिया मूवमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ये अगेन मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ क्विट इंडिया मूवमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ B ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਵਾਸ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ जो अपने तीजे सिखां दे गुरु रहे हैं। पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी है ना, फिर उस बाद गुरु रामदास जी। तो ये बेसिकली अपने उन्होंने लॉन्च किया सीगा। सेंट्रल सिख म्यूजियम ये बहुत फेमस हैगा, इसकी लोकेशन हैगी अमृतसर दे विच। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ा जा फैक्चुअल क्वेश्चन सीगा, अगर तुहानूं आंदा सीगा तो तुसीं कर सकदे सीगे। हाइपोग्लाइसीमिया ते हाइपरग्लाइसीमिया देखो कई बार की होंदा है कि आपां ना मतलब एवें डाउन जे हुंदे आ, मतलब आपां नूं ना मतलब सुस्ती आई हुंदी है शरीर दे विच, कदे सुस्ती आई हुंदी है ते आपां मतलब डाउन हुंदे आ तो अपने च ना शुगर कंटेंट घट जाता है, इस करके आपां डाउन हुंदे आ। कई बार आपां बहुत ज़्यादा एक्टिव हुंदे आ, बहुत एनर्जैटिक हुंदे आ तो अपने च शुगर कंटेंट वध जाता है। तो जो शुगर कंटेंट वध जाता उन्होंने आपां हाइपरग्लाइसीमिया कह दिंदे आ, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट बॉडी के विच है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार आपां की करते बहुत ज़्यादा ही शुगर अपनी ब्लड शुगर घट जाती है तो आप डाउन जे थके जे रहने हैं उन्होंने आपां कह दिंदे हाइपोग्लाइसीमिया। ये बेसिकली अपने ब्लड शुगर के नाल रिलेटेड हुंदा है। ठीक है, सो इसका आंसर हैगा A ब्लड शुगर।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਰਤ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁੱਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਸੁੱਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਫਿਰ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬੇਟਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਤੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਾਈਡ ਇਨ 1839। ਉਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਸਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। 41 ਤੇ ਆਓ ਜੀ। 4 ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਲੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 1 ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 2। ਜਿਹੜੀ 1 ਸੀਗੀ ਉਹ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀਗੀ ਉਹ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪੋਇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦ 15 ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਓਲਡ ਨੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਓਲਡ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਨੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਰ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਬਰ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਲਡ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਬਰ ਏ ਹਿੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜਸ। तो अगर आप देखिए तो ये बहुत ही पुराना एंशेंट नेम पूछ लिया इन्होंने। तो अगर आप दिमाग भी लगाइए तो देखो फूल तो नहीं हो सकता, ना रामगढ़ नाल कोई मैचिंग होंगी है, बाईया फोर्ट हो सकता, लेकिन अगेन इन्ना ज़्यादा मैचिंग भी नहीं हो रही। तो आंसर इसदा बिक्रमगढ़ है। तो बिक्रमगढ़ जिहड़ा है एंशेंट टाइम्स से बठिंडे का नाम हुंदा सीगा। इरीगेशन का मेन सोर्स की है पंजाब दे विच, है ना, पंजाब दे विच इरीगेशन का मेन सोर्स की है। तो देखो यार इरीगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਿਊਬ ਵੈਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੇਮਸ 1945 ਤੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ 1845 ਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਜੰਗਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੈਟਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1921 ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ 3-4 ਸਬ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਗ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ 1870-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 1870-80 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਮਸਲੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਇਸ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ 1870 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੁੱਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਕੁੱਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ 1921 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਰੋਡਲੀ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਰੋਡਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਰੋਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬਰੋਡਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਧਨ ਪੀਰੀਅਡ। तो ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਪਾਇਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਰਧਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਜੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, जीएस चो बड़े क्वेश्चन आए है ना। बिफोर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट किहड़े हिस्से का हिस्सा किहड़े डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा सीगा, फिरोजपुर का। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखो तुसी जीके दे 50 क्वेश्चन आए हुए है, मतलब ये आपदे विच ही एक अगर आप कंप्यूटर नूं भी विच वाड़ लीए तो मतलब 70 तो हो ही जाणगे, है ना। हाँ, मतलब सर जिवें दस रहे है कि किन्ने क्वेश्चन आए है सर जीके दे विचों 50 क्वेश्चन, मतलब देखो जीके दे विचों आए हुए है। तो ये मतलब मायने रखता है कि जे तुहाडी जीके तकड़ी है तो तुसी मतलब आराम नाल अज सरकारी नौकरी जिहड़ी है लै सकदे हो। जीके ते फोकस बहुत जरूरी है करना। बाकी तो देखो मेरा मैं जीके पढ़ाना है तो ऑब्वियस जी गल है, तुहानूं लगूगा कि सर आपदी मशहूरी करी जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना कि एट द एंड ऑफ द डे जीके बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किहनूं कहंदे, देखो मैनचेस्टर उस जगह नूं कहंदे जिथे टैक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। जिथे भी टैक्सटाइल इंडस्ट्री होगी दुनिया दे विच उत्थे उहनूं मैनचेस्टर कहांगे। मैनचेस्टर एक्चुअली एक इंग्लैंड च एक सिटी है जिथे टैक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई सी। तो पंजाब दे विच तां सब नूं पता है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री सब तो फेमस कित्थे है, लुधियाने दे विच है। वड्डे वड्डे जिवें ओसवाल हो गया, होर भी इदां दीयां कंपनीज़ हो गईयां जिहड़ियां लुधियाने च काम करदियां, तो लुधियाना इज़ द राइट आंसर। हाँ, इंडिया की जी मैनचेस्टर है, सर ने दसिया मैनू इंडिया की मैनचेस्टर अहमदाबाद है, एंड साउथ इंडिया की मैनचेस्टर हैगी कोयंबटूर। तो ये भी कई बार कितने पूछ लेंगे है। आ एक मेला है बड़ा फेमस है जरग मेला, ठीक है। जरग का मेला ये बेसिकली देखो पंजाब जिहड़ा है वो मेलिਆਂ की धरती है। इत्थे हर है ना महीने च कोई ना कोई किते ना किते मेला लगता है। ये मेला ना शीतला माता के ऑनर दे विच लगाया जाता है, जरग का मेला। तो तुसीं देखो कि फैसटीवल ऑफ लाइट्स हुंदा है, ये ना एक टोबे के अराउंड सारे जाने इकट्ठे हो जाते जिहड़े शीतला माता नूं जो है रिस्पैक्ट करते हो। उत्थे एक टोबा बनया हुआ है एंड उत्थे सारे इकट्ठे होंदे आ ते बड़ा वो इंजॉय करते हैं। शीतला माता छोटे हुंदे तुसीं सुनिया होगा कि जदों माता निकलदी है ना, कि बेसिकली जो कोई जवाक दे हो चिकन पॉक्स हुंदा सीगा तो उदों एक माता निकलन की गल हुंदी सीगी। तो बेसिकली वो माता जिहड़ी निकलदी सी वो शीतला माता नूं ही रैफर करते सीगे कि ये मतलब इहनूं परेशान हो गई है, तो ये इहनूं हुण आपां नूं रिस्पैक्ट करनी पऊगी। तो उहदे ऑनर दे विच इत्थे एक मेला लगाया जाता है। अगे चलते हैं सर। ओके, ये थोड़ा जिहा ना इहनूं सैट करन वाला हैगा। ओके, हुण आ जाओ जी अगे अगले सवाल दे उपर।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਲਦੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ देयर। तो ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਆਫ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 6। तो पहले ਤਾਂ 5 ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 5 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। तो ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਬਾਣੀ ਆ ਲਿਖ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਤਾ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। तो ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਮੁਗਲਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਕੰਡਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਬਟ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਇਲਟੀ। ਲੋਇਲਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆਹ 64 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾ ਕਰੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? तो ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1666 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1699 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 71ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ 4A ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ 1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਪਾਰਟ 1 ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਪਾਰਟ 2 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪਾਰਟ 3 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਪਾਰਟ 3 ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਪਾਰਟ 4 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਪਾਰਟ 4 ਹੈਗਾ DPSP, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਐਂਡ ਪਾਰਟ 4A ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਪਾਰਟ 4A ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਅਗੇਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ 4A। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ GS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ 50-52 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ GS
ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸੈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਮੈਂ 8 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 10 ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 18 ਆਰਟੀਕਲ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 18 ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਆਰਟੀਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ CP ਅਪੋਨ SP ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10/18। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 18 ਦੀ ਵੇਚੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 8 ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ? 10 ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 80%। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ, ਰੇਸ਼ੋ, ਏਜਸ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਵਰਨਾ PSSS ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ P ਹੈ, ਇੱਕ Q ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ Q ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਐਤਕੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਤਾ ਨਾ ਐਵੇਂ। ਦੇਖੋ, यानी कि इधरों क्यू डायरेक्शन तो ही शुरू होती है बट सेम डायरेक्शन च है। आ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 60 है, 60 है, कोई बात नहीं, 60 है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 300/18। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 6, 50/3। ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ 6, ਆ 50, ਆ 3। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 500 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 500 ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਸਿੰਬਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ? ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 64, 64 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 256। ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ? ਦੇਖੋ 64 ਗੁਣਾ 4, 4 ਚੌਕੀ 16, 1 24 और 1 25। ठीक है ना। और कितना हो गया? इत्थे की ला दूं? माइनस। तो ये देखो कितना हो गया? गुणा 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 माइनस ते प्लस। आ कितना हो गया? 1 + 9 तो 10। आई आंसर आ गया डी अपना, जेड़ा कि सही है। यानी कि रीजनिंग का तो बिल्कुल ही सौखा है।
ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਡੂ ਏ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 12 ਡੇਜ਼। ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? 12 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? 16 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। in the order to complete the work faster, 3 person राम, श्याम और सीता तीनों लगते हैं तो 6 दिनों च काम नूं मुका देंदे है, ठीक है जी। मैनू दसो इन्हां सारियां दा एलसीएम कितना हो गया? 48। ये कितना हो गया? 4। आ कितना हो गया? 3। ते आ कितना हो गया? बोलो 8। मैनू दसो राम 4 च कर रहा है, श्याम 3 च कर रहा है, ये सारे 8 च कर रहे हैं, तो मैनू दसो सीता किन्ने च? 1 च करूगी। बोलो सीता 1 च करूगी। मैनू दसो ये किन्ना है? बोलो बई टोटल किन्ना है? 6400। तो 6400 किहदा गुणा है? 800 का, क्योंकि डिवाइड बाय 8 करोगे ना। तो इन्हें पूछा की है सीता, सीता के आधार पर कितना पैसा मिलया, यानी कि यह भी गुणा किहदा हो जाऊगा? 800 का। साडा आंसर की हो गया? 800। बोलो बई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हेठा लिखे विचों केड़ा सब तो पहला 7 नाल देखो कि 7 नाल डिवाइड हो जाऊगा। देखो 6 है, ये तो होगा ही नहीं। आ देखो 5 है पिछे, देखो तो सही हो रहा है कि 7 दूनी 14, 1 तो यह कितना हो गया? 33 आ गया, नहीं होया ना। 7 चौका 28, 5 55 नहीं होया, यानी कि 1 की डिवाइड होगा ये, यानी कि अपने को आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन आ गया। पहला 7 नूं ही देख लो, और तो सारे हो ही जाएंगे, ठीक है ना। 1 नूं 7 नूं देख लो, और तो बाकी हो ही जाएंगे। आगे देखो जी, आ सवाल देखो जेड़ा कि रीजनिंग दा है, बड़ा सौखा सवाल है। एक तेज बाइक रेसर विच एक तेज राइडर रेस जितण दी उम्मीद रखता है ते शानदार गति नाल अगे वधदा, कुछ समय 8वें स्थान ते सीगा ते 8वें स्थान दे बंदे नूं पछाड़ दिंदा है। कोशिशां करन तो बाद 5वें स्थान दी सवारी नूं राइडर नाल फिर भी पछाड़, वधेरे कोशिश करन तो बाद, फैसले लेने तो बाद अंत विच रेस जितण तो नेड़े आउण दे समय च राइडर नूं पछाड़ दिंदा है। यानी कि वो जिहड़ा थर्ड नंबर ते आके तीजे नंबर ते आके उन्होंने भी लास्ट च आके पछाड़ दिंदा है। तो यानी कि किन्ने नंबर ते आया? दूजे च। हुण ये क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा, कटिया हुआ क्वेश्चन है, ये अगे पता नहीं की है, पर मेरे हिसाब नाल आंसर इहदा सैकेंड, यानी कि मौजूदा स्थिति की है, ठीक है ना। तो वो तुसीं देखना है, ठीक है ना। हुण मौजूदा स्थिति किस दी पूछ रहा है, ये इधरों कटिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यह तुसीं देख लेना है। आगे देखो इन्हां दे विचों की घटाया जाए कि नंबर जिहड़ा है 87 नाल हो सकता है। तो इनू देखो सब तो पहला मैं कर करके देख लो, कर करके देखोगे तो कितना होगा? 53 कटिया जाऊगा, जो कि इस बच्चे का आंसर सही है। बोलो जी, अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल देखो, एक ही बोलिया इन्हें, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। बेस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस की है? 18 सेंटीमीटर है। मैनू ये दसो, और इसका खेत्रफल कितना है? 162 है। मैनू दसो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला की होंदा है? बेस इंटू हाइट। ये कितना हो गया? 18। आ कितना हो गया? 162। तो मैनू दसो ये किहदे ते कट गया? 9 ते। मैनू दसो H 162 बाय 9, तो ये कितना हो गया? 18। निम्या कितने होते हैं? हाइट कितनी आ गई? 18। बोलो आ गई ना? बोलो इन्नी गल पता लग गई, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ही तो पूछी है अपने तो। बोलो भाई, हाइट ही तो पूछी है। बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 18 सेंटीमीटर एंड एरिया दिस हाइट ही पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, ठीक है ना। इत्थे 18 तो आप ला ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं? क्योंकि यदा फॉर्मूला की होंदा है 1/2 बेस इंटू हाइट होंदा है। किदा? एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल तो बेस तो यह हो गया, तो हाइट ये। जो अपना बेस दे के हाइट दे के एरिया पूछे तो हाइट तो पूछी है। मेरे हिसाब नाल नन ऑफ द अबव एदा राइट आंसर आऊगा। अगला सवाल देखो, एक रैक्टेंगुलर बॉक्स है। कदे भी ये सवाल करो तुसी,
ਇਹ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 3 × 3 3 × 4 3 × 5 ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ, 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 4, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 5, 5 ਚੌਕਾ 20, 20 ਦਿਆ 60 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ 9 × 12 × 18 15, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਐਚਸੀਐਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3। ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? 3 ਤੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ 3 ਹੈ ਨਾ, ਪਰ 3 ਦਾ ਇਹਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 3 ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 × 12 15 ਚੌਕੀ 60। ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? आगे देखो, अब आ क्वेश्चन है, बिल्कुल कईयां दे दिमाग च आया नहीं पहली बार करन तो बाद, बट कोई गल नहीं। इधर देखो, इन्हें अपना नू बोलिया की है A + B + C, किस हिसाब नाल बोलिया इन्हें? 5:6 9:7। मैनू दसो इनू आपां इत्थे लिख देंगे, इनू इत्थे लिख देंगे। आ किन्ना हो गया? 63। आ किन्ना हो गया? 54। आ किन्ना हो गया? 42। हुण इन्हें बोलिया A/C, A किन्ना है? 1/2 है। ये किन्ना हो गया? 21 × 63, यानी कि 21 दे पहाड़े